කියා ගන්න. ඊට පස්සේ අද අපි මේ පිළිදවන සම්මානීකරණ කමිටුවේ සභාපති මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාලට පුළුවන් අපේ අමාත්‍යංශ අදාළව මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයට සැලසුම් කරලා යන වැඩ සමාජයට ફોකස් අවුට් ඉල්ලන මේ වැඩේ කරනවා. නමුත් ඒක පර්පස් එකක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ ඕනම ප්‍රශ්නයකදී ප්‍රොටෝකෝල් කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මන්ත්‍රීතුමාට කියන්න. මොකද අපි හැම මාසයකටම සැරයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී දිස්ත්‍රික්ක 25ෙම අපේ අමාත්‍යාංශයේ මන්ත්‍රීවරු 25 දෙනා කැඳවනවා. කැඳවලා අපි ඒගොල්ලන්ට අපේ වැඩසටහන ගැනත් යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් කරන ඕන සමහර දේවල් ගැන අපිටත් කියනවා. ඒ නිසා එක channel එකක් තමයි මන්ත්‍රීතුමාව යොදා ගන්න කියන්නේ. අනිත් ඕනම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙකුට යොදා ගන්න. නමුත් මම කිව්වේ මේ කමිටියේ සභාපතිට වැඩිපුර ඇක්සස් දෙන නිසා. දෙවෙනි එක තමයි අපිත් එක්ක අතිරේක ලේකම්තුමියලා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ කලින් සම්බන්ධීකරණ ලේකම්ලා කිව්වම ඔබතුමාට මතක් වෙන මේ විදියට මතක් කරගන්න එපා. එහෙමයි නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයාලට කතා කරලා ඔබතුමාලගේ දිස්ත්‍රික්කයේ පාරක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් CDP එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක කොමියුනිකේට් කරන්න. සමහර ප්‍රශ්නකට උත්තරේ දෙන්න බැරි වෙයි. උත්තර දෙන්න කල්යයි. නමුත් අඩු ගන්න මේ ප්‍රශ්නය අදාළ හරිම තැනට මට හරි නැත්නම් නියෝජ්‍ය අමුතුරු දෙදෙනාට හරි අපේ ලේකම්තුමාට හරි නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියට විශේෂයෙන් මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියට එක්ක ඒ ප්‍රධානියට කෙලින්ම ඔබතුමාලට කියන්න පුළුවන් ඔබතුමාලගේ අවශ්‍යතාවය. ඒ නිසා ඔන්න ඔය කියන මූලික මේ කමියුනිකේෂන් channel තුන පාවිච්චි කරලා අර කාලේ නාස්ති කරගන්නේ නැතුව ඒ වගේම මේ කිසිම පර්පස් එකක් නැතුව නිකන් හිත නේද ලියලිය ඉන්නේ නැතුව කෙලින්ම කතා කරන්න කියලා කියන්නේ. මොකද මම ඊළඟ සැරේ තව මාස කිහිපයකින් හරි එන්න පුළුවන් නම් මම එනවා. මම ආරම්භ විතර එන නිසා ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අර මේ ලියුව උත්තර ආවේ නැහැ බලන්න ඒ වගේ ඒවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම අපේ අමාත්‍යාංශය වැඩවල. මොකද අපි බිලියන් ගාණක් සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයට. ඒගොල්ලන්ට පස්සේ ගම් අතරුණුත් හානි වුණා ගොඩක්. ඒ නිසා අපි හිතනවා රජයෙන් දීලා තියෙන සල්ලි හරියට යොදවගෙන වැඩ කරගන්න එක මේ සම්බන්ධීකරණය හරහා කරගන්න කියලා. ඔබ තමයි මූලික වශයෙන්ම මට සම්බන්ධීකරණය පැත්තෙන් කියන්න තියෙන්නේ. තව කාරණා දෙකක් තියෙනවා පොඩියට මම ටක් කරලා කියන්න. ඒක තමයි අපි කලින් ආණ්ඩුවල මුණ දුන්නු ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබතුමාලට නිලධාරීන් වශයෙන් හරි සලස්මක් නැති එක. ඒක ඇමතුමා එක පැත්තක් කියනවා නියෝජ්‍ය ඇමතුමා තව දෙයක් කියනවා. නැත්නම් ඇමතුමා ඉන්න ආසනයේට දේවල් කියනවා. ආසනයේට හරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රකාශයට හරි. අපිට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට කලෙක්ටිව් ලීඩර්ෂිප් එකක් තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන්. අපි මැනිෆෙස්ටෝ එකක් කරලා දාලා තියෙනවා. ඒකේ අපේ ෆේවරේෂන්ස් අනුව අපේ පෙට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් අනුව වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා மன்னாரம்டත් එකයි 8 பில்லியன் ஒர்க் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வருஷத்துக்குள்ள முடிக்கிறதுக்காக. அந்த ப்ரோக்ராமில் மன்னாருக்கு 3.18 பில்லியன் இதுக்கு இந்த வருஷம் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்குன்னு சொல்லி போட்டு அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்குக்கு 240 மில்லியனும் வீக் பிரிட்ஜஸ் செய்கிறதுக்கு எனக்கு 0.54 மில்லியனும் வயர்னிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு சில மெயின் ரோடுகள் இந்த முறை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். மாங்குடம் பெண்ணாங்குடம் அதோட முருகன் ஸ்லாவத்துறையில் ஒரு பகுதி அதோட சேர்த்து ஸ்டேஷன் ரோட் அப்ரோச் ரோட் டு த பப்ளிக் பில்டிங் அதை இந்த வருஷம் செய்வதற்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். ரூரல் ரோட்டில் நாங்கள் இப்போதைக்கு இருந்ததில் வந்துட்டு 1798 மில்லியன் 1.7 பில்லியனுக்கு இந்த முறை வேலை செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இதுக்கெல்லாம் எல்லாம் விரிவாக இந்த இடத்துல பார்த்து கொள்ளலாம். இப்போ சைக்ளோன் இது படி எங்களுக்கு 93 மில்லியன் எல்லாம் வந்து
190 மில்லியன் இந்த வருஷத்துக்குரிய ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறோம். இவ்வளவு வேலைகளை நாங்கள் டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி முதல் எடுத்துக் கொள்வதற்காக மன்னார்லேருந்து ஜெஃப்ராபுரம் ரோட்டில் ஒரு பாலத்துக்குரிய அப்ரோச்சஸ் உடைப்பட்டிருந்தது. அது 85 3வது பாலத்தினுடைய அப்ரோச்சஸ் உடையப்பட்டிருந்தது. அந்த இதை நாங்கள் டெம்பரரியாக செய்திருந்தாலும் இப்போதைக்கு அதுக்குரிய எஸ்டிமேட்கள் செய்து நாங்கள் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு அனுப்பி இருக்கிறோம். அதுக்குரிய after awarding the end of March. End of March only you will be able to provide the full program. Yes. මාසකමාරක් දැන් වතුර දාලා නිසා එතන 40 විතර පාර දැන් දාලා හදලා තියෙනවා. එදා දේවස්වර මන්දිරේ වෙලා බැලුවේ. ඒ නිසා කොහොමද ඔබතුමාලාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදාගන්න වෙයි ඔය මෙහෙට වහිනවනේ නොවැම්බර් වෙනකොට. හයි. ගමුරු ප්‍රශ්නේ. හයි. ඉස්සර දැන් ආවිලා ආයෙ රිටර්න් වෙලා ගිහිලා දැන් ආයෙ ආවිලා තියෙනවා. இது ஒரு 22 கிலோமீட்டர் வீதி இப்போ அண்மை காலத்தில் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வீதி இப்போ அண்மை காலம் வரை 2015 வரை பாவிக்கப்பட்டது. ஆனால் குறிப்பிட்ட காலமாக தான் பாவிக்கப்படாமல் இருக்குது. இந்த பாதை அமைக்கப்பட்ட 88 கிலோமீட்டர் தூரம் குறையும். இதனால் எரிபொருள் சேமிப்பு மற்ற போக்குவரத்து நெருக்கடி போன்றவற்றையும் குறைக்கலாம். நாங்கள் இது சம்பந்தமாக நேரடியாக களப்பிரயாணம் செய்தது. மற்றது இந்த இதுதான் அந்த படத்தில் உள்ள பகுதியாக இருக்குது. அந்த 22 கிலோமீட்டர் பகுதியில் தான் அமைக்க வேண்டி இருக்குது. அந்த இப்போ அந்த உண்மையாக அந்த வைல்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் வீதியை போடாமல் அந்த மறைப்பதற்கு காரணம் அந்த ரோட்டை பொறுக்கிறது 10 குளங்கள் மற்ற பகுதியில் இருக்குது. அதனால தான் அதை தடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பாதை ஒன்றும் அதில் இருக்குது. அது ஆய்வு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த அதில் எல்லோ லைனால் இருக்கிறது அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பாதை. அந்த பாதை அமைச்சா அந்த குளம் அந்த 10 குளத்தையும் தவிர்த்து வைல்ட் லைஃப்க்கு எந்தவித தடையும் இல்லாமல் பிரயாணம் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் வந்து உருவாகும். எனவே இது இந்த மன்னார் மக்களின் ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருக்கு. இது சம்பந்தமாக கூடுதலான கையெழுத்தையும் சேகரித்து மேம்பதக ஜனாதிபதி கவனத்துக்கும் அனுப்பியிருக்கிறேன். எனவே இதை உங்கள் கௌரவ அமைச்சரவர்களுடைய கருத்துக்கு இப்போ அந்த பழைய டிஸ்டன்ஸ் இப்போ 6 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர் கூட கௌரவ அமைச்சரவர்களே, இது சம்பந்தம் 27 கேட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் சாதகமாக சொன்னீங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 1989 ஆர்டிஏக்கு இந்த ரோட் கெசட் பண்ணப்பட்டிருக்குது. கெசட் பண்ணப்பட்டு இந்த ரோட் ஆர்டிஏக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அப்போ இது அந்த யுத்த காலங்களில் பாவிக்காமல் இருந்து 2000 யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இந்த ரோட் பாவிக்கப்பட்டுச்சு. அப்போ தொடர்ச்சியாக அதில் சில நல்ல சமூக நலன்கள்னு சொல்லி போய் வழக்கு போட்ட இடத்துல வழக்கில் சொன்னாங்க வந்து இதை காம்பட் போடாமல் இருக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே இந்த ரோடை பாவிக்கலாம். அப்போ பாவிச்சுட்டு வந்தாங்க. 2019 ஒரு பாலம் இளவன்குளங்கிட்ட இருக்கிற பாலம் முடிஞ்சதை வச்சு தான் இந்த ரோடு மூடப்பட்டுச்சு. இந்த ரோடு வந்து பொதுமக்கள் போக இல்லாமல் பொது பஸ்லாம் வராமல் மூடப்பட்டுச்சு. அது ஜூன் 2019 ஜூன்ல. அதுக்கு பிறகு அந்த பாலத்தை போடுவதற்குரிய முயற்சிகள் எடுத்தோம். அந்த டைம்களில் சரி அமையலை. ஒன்று பொருளாதார தாக்கம் இப்படி அது ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் திடீர்னு அப்போ இந்த வழக்கு இருந்தது. வழக்கு மறுபடி 7ஆம் தேதி, அதாவது 7 செப்டம்பர்ல இந்த வழக்கு எடுத்த டேட்ல வைல்ட் லைஃப்ல போய் இந்த ரோடை கௌரவ அமைச்சர்கள் இந்த ரோடை வைல்ட் லைஃப் போய் சொல்லுது நீதிமன்றத்தில். இந்த ரோடை நாங்கள்
பொதுமக்கள் பாவனைக்கு கொடுக்க மாட்டோம், நாங்கள் அதை பாவிக்க விட மாட்டோம்னு சொன்னதோட நீ வழக்கு போட்டவங்கன்னு சொன்னது என்ன தெரியுமா? பொதுமக்கள் இந்த ரோட பாவிக்க கூடாதுன்னா வழக்கு போட்டாங்க. அப்ப வழக்கு போட்டதுல அந்த 7ஆம் தேதி மே மாசம் 2025 தான் இந்த வழக்கு மறுபடி நீதிமன்றத்தில் சொல்றாங்க. பொதுமக்கள் பாவனைக்கு இந்த ரோடு நாங்க பாவிக்க கொடுக்க மாட்டோம்னு வயலேட் சொன்னதோட அப்ப அந்த வழக்கு போட்டவங்க சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஓகே, எங்களுக்கு அதுதானே தேவை, நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்றோம் அவங்க சொல்லி ஒரு செட்டில்மெண்ட் தான், தீர்ப்பு இல்லை. இப்ப தீர்ப்புன்னு சொன்னாங்க, உண்மையிலேயே தீர்ப்பு வழங்கல. ஆனா இதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்றால், நான் அன்றைக்கு சொன்ன மாதிரி மக்கள் சார்பில் இருந்திருக்கிறாங்க 4வது பிரதிவாதிகளும், 9ல இருந்து 21வது பிரதிவாதிகள் எல்லாம் மக்கள் சார்பாக, அதாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர், அதே மாதிரி ඔබතුමාලා මුලින්ම තියෙන ප්‍රශ්න ගැන මට ලොකු හැඟීමක් සහ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි එදත් මම පොරොන්දු වුණු විදිහට පාර්ලිමේන්තුවේදී අපි පරිසර ඇමතුමා සමග road highways ministry එකයි පරිසර ඇමතුමා එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා බලමු නඩු තීන්දුව හරි නඩුවෙන් මග පෙන්වීම සම්බන්ධ කරගෙන කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ කියලා. මේ ගැන ජනාධිපතිතුමාත් අතරම පැහැදිලි අදහසක් කියලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ අර පරිසරයටත් හිතවත්ව ජනතාවටත් හිතවත්ව ඉස්ත ගන්න කොහොමද කියලා. පරිසරය කියන්නේ මිනිසුන්ට විරුද්ධ දෙයක් නෙමෙයි. මිනිස්සු වෙනුවෙන් පරිසරයේ වැඩි කොටසක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එකම දේ අර පෞද්ගලික කාලවල වල එක කාලයක් නෙමෙයි අවුරුදු 20ක් විතර තිස්සේ පරිසරයේ නොසලකා වැඩ කරපු නිසා පරිසර නිලධාරි පරිසර අමාත්‍යාංශය ඒගොල්ලෝ මේවා ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් පුළුවන් උපරිම දේවල් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට බලලත් වැඩක් නැහැ. මොකෝ විශාල පරිසර හානියක් අපි සමහර පැතිවල වුණා. මෙහෙ වුණා කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලන් එතකොට මේ තද නීති දාලා තියෙනවා සමහරවිට. ඒ මත පදනම් වෙලා කරුණු දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එකට බලපාලා ඇති. නමුත් ඒ නිසා මම හිතනවා අපි මේක සංවේදී ප්‍රශ්නයක් මට නොතේරෙනවා මේ. අපි පරිසරය ජනතාවය දෙකම හිතලා විසඳ ගන්න උත්සාහ කරමු. අපි ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු සතියේදී වගේ උත්සාහ කරන්නම් මේ පරිසර අමාත්‍යතුමාට ඉන්නාද කියලා බලන්න ඕනේ. බලලා වෙලාවක් දාලා මේකේ කොහොමද මම කියලා තියෙනවා මේකට feasibility study එකක් කරන්න. يعني මේ පාරවල් දෙක ගැනම ශක්‍යතාර්ථනයක් කරන්න කියලා තියෙනවා. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැරිද කියන එක සම්බන්ධව. ඒ විදිහට අපි මේක කරගමු මේ නැත්නම් අපිට මේ කොච්චර අපි කොච්චර කතා කරත් අපිට මෙතනින් යන උත්තරයක් එන්න මට ප්‍රශ්න තේරුමක් තියෙනවා. Thank you for making my subject. අපි ඉඳම ආපහු මතක් කරලා ගත්තේ එතනම කියවනේ වෛරය අනිත් කටිට එක කතා කරලා ඒ විදිහටම අපි මේක උසාවියේ තීන්දුවක් නෑ මම තමයි අපි දෙකට කියන්නේ. අපි ඒකෙන් බලලා 89 ගෙසට් කරපු පාර ඒකෙන් මේක අපි feasibility study එකට මට තියෙනවා. ඒ නිසා මොන හරි අර පොරු කියලා යනවා නෙමෙයි. නමුත් මේක සංවේදී ප්‍රශ්නයක් නේද? හරි අපි ඉස්සරහට යමු. එතන එකක් තමයි. ඒවනේ ඇත්තටම ජනතාවෙත් හිටපෝ අර කියන්නේ 4වෙනි 4வது பிரதிவாதியும் 9ல இருந்து 21 வரைக்கும் இருந்த பிரதிவாதிகள் வந்து அந்த இடத்துல ஒப்ஜெக்ஷன் பண்ணி இருந்தாங்கன்னு இந்த நிலைமை வந்து இருக்காது. அதைத்தான் நாம் மீண்டும் இங்கே வற்புறுத்த விரும்புகிறோம். அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக வெளியே வந்திருக்கு. அவங்க போய் நீதிமன்றத்தில்